सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजय बराड़। गल किसानी दी, किसान अंदोलन दी, किसानां दे संघर्ष दी। खेती कानूनां दे खिलाफ किसान लगातार दिल्ली के बॉर्डरां ते डटे हुए ने और सरकार इस कोशिश दे विच है कि किसी तरीके इस मसले नूं हल किया जाए ते किसानां नूं उन्हां दे घरों घरी वापस भेजा जाए। पर किसान दो टुकड़े हुए ने, यस और नो। सरकार विचला रस्ता तलाशण की कोशिश कर रही है। वार वार किसान जथेबंदियां नूं अपील की है कि इस मसले का जिहड़ा हल है उस वल वधिया जाए, बिना इस गल तो कि सरकार इन्हां कानूनां नूं रद्द करे। और इस सब दे विच अज एक कवायद ये भी दिखी कि कुछ किसान जथेबंदियां ने केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री दे नाल मुलाकात करके इन्हां कानूनां दी वकालत भी की। इस सब दे विचाले मीटिंगां दा दौर लगातार चल रहा है और कोशिश है सरकार दी कि किसी तरीके इस मसले नूं हल करवाया जाए। अज दी इस पूरी कवायद ते तुहानूं पहलां एक रिपोर्ट दिखाउने वो पहुंच चुकी है और जब गल करिए प्रपोजल की कापी दी। एक पासे किसान अंदोलन दे हर रोज नवे रंग दिखते ने तां दूजे पासे सलाह ते हल दीआं कोशिशां दे विच केंद्र सरकार भी लगी हुई है, जिसनूं उम्मीद है कि किसान उन्हां दा प्रस्ताव मंजूर करनगे अते फिर तो गलबात दी मेज उत्ते बैठण दे लई तैयार होणगे। खेती कानूनां दी खिलाफत विच किसानां दे दिल्ली मोर्चे नूं 20 दिन होण वाले ने, पर किसान पिछे हटण नूं तैयार नहीं अते ना ही सरकार किसानां दी मंग नूं पूरी तरह कबूलन दे मूड विच है। फिलहाल सरकार दे लई राहत दी खबर यह है कि खेती कानूनां दे विरोध दे विचाले कुछ अजिहियां किसान जथेबंदियां भी ने जिन्हां नूं नवे खेती कानूनां दे विच किसानां दा भविख बेहतर नजर आउंदा है। पिछले 3 दिनों तो जारी यह सिलसिला सोमवार नूं भी जारी रहा। हरियाणा, बिहार, महाराष्ट्र तो लैके आंध्र प्रदेश तक के किसानों ने खेती कानूनां दी हमायत दे विच खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर दे नाल मुलाकात की। हमायती जथेबंदियां दे नाल गलबात दा सिलसिला चल रहा है, पर मुश्किल तां वो जथेबंदियां ने जिन्हां दे नाल सरकार दे फिलहाल गलबात बंद हो चुकी है। इसलिए खेतीबाड़ी मंत्री दे वल्लों लगातार अंदोलन कर रहे किसानों नूं गलबात दा सदा दिता जा रहा है। ऑल इंडिया किसान समन्वय समिति के पदाधिकारी आए थे, तमिलनाडु से, तेलंगाना से, महाराष्ट्र से, बिहार से, और सभी लोगों ने पत्र देकर कृषि सुधार बिलों का समर्थन किया है और उन्होंने कहा है कि लंबे समय से इस प्रकार के बिल आए और किसान को स्वतंत्रता मिले, इसके लिए हम संघर्ष कर रहे थे। मोदी सरकार ने यह नेक काम किसानों के हित में किया है, हम इसका स्वागत करते हैं और इस बिल का पूरा समर्थन करते हैं। 8 तरीक दी रात नूं गृह मंत्री अमित शाह दे नाल मुलाकात दे बाद किसानां ते सरकार दे विचाले कोई बैठक नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने सरकार वालों भेजे प्रस्ताव नूं ना मंजूर कर दिता अते वो तिन्ने कानून पूरी तरह रद्द करवाउण दी मंग उत्ते अड़े हुए ने। अजिहे विच गलबात दा रस्ता लभण दीआं कोशिशां लगातार जारी ने अते सोमवार नूं किसान जथेबंदियां दे नाल मुलाकात तो पहलां खेतीबाड़ी मंत्री ने अमित शाह दे नाल भी काफी देर तक अगे दी रणनीति ते मंथन कीता। यह मुलाकात इसलिए भी अहम सी क्योंकि इस विच गृह सकत्तर अते कैबिनेट सकत्तर सरकार दे दोवें आला अफसर मौजूद सन। मुलाकातां दा सिलसिला पंजाब बीजेपी के आगुआं दे दरमियान भी चलदा रहा। मोदी सरकार के 2 मंत्री हरदीप पुरी ते सोम प्रकाश इस बैठक का हिस्सा सन, जिन्हां ने पंजाब की लीडरशिप के नाल मिल के अगे की रणनीति ते चर्चा की। तमाम बैठकां मुलाकातां दे विच किहो जी असरदार रणनीति बनी, इसका अंदाजा लाना फिलहाल तो मुश्किल है, पर इन्नी को उम्मीद जरूर है कि जो गलबात का सिलसिला पिछले हफ्ते टुटिया सी वो एक बार फिर तो शुरू हो सकता है अते सरकार किसान मिल के किसी निर्णायक फैसले ते पहुंच सकते ने, जिस विच हार जित नहीं बल्कि बेहतर भविख दिखता होवेगा। दिल्ली तो पंकज कपाही, न्यूज़ 18।
ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। 19 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਅੱਜ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਸਲਾ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ पेचीदा हो गया। सवाल ये उठ रहा है कि हुण की होने मामला सरकार ते किसानां दे विचाले साख दा सवाल बन गया। सरकार कह रही है किसान अड़ी कर रहे ने और किसान कह रहे ने कि सरकार अड़ी कर रही है। तर्क दोवां दे आपो अपने ने। किसानां दा तर्क है कि सरकार ने पहला अड़ी कीती, अड़ी दे नाल कानून लिआंदे, किसानां नूं पुछया नहीं, उन्हां नाल सलाह नहीं कीती, इस करके ये अड़ी सरकार दी है ना कि किसानां दी है। उदों हाँ या ना सरकार कह रही सी, पर अज हाँ या ना दे विच जवाब किसान मंग रहे ने, क्योंकि हुण सरकार इस गल ते आ गई है कि असीं उस दे विच सोध कर दिंदे आ। तां केंद्र सरकार कह रही है कि जे उस वेले जदों किसान सोध की मंग कर रहे सी, उस वेले जे सरकार ने नहीं हामी भरी, तां अज जे सरकार गल करदी है ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਵਿਚਲਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਐਸੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਫਿਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਏ। ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਫਿਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸੱਦੀ ਆ ਤਾਂ? ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਰੁਕੀ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਦਾ। उस तो आगे कोई हो तो ही फायदा गल करूँ। आज ने हमने जो रखा था, हम यही संदेश देना चाहते हैं कि हम शांतमय सत्याग्रह किया है कि अपने आप को तकलीफ दे के सरकार के मन को ठेस पहुंचाना चाहते हैं कि सरकार कहीं ना कहीं हमारी बात सुने। क्योंकि हमने जो अरदास की थी उसमें एक वर्ड बोला गया कि नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत का भला। उसका मतलब यही है कि ये जो आंदोलन है ये किसानों के लिए नहीं, पूरे भारत के लोगों के लिए आंदोलन लड़ा जा रहा है और ये आंदोलन हम जीत के रहेंगे। आंदोलन और तीखा करेंगे लेकिन शांतमय। एक पासे किसान अंदोलन चल रहा ते उहदे पैरल सियासत भी लगातार चल रही है। पहले दिन तो चाहे जदों किसानां ने दिल्ली वाल कूच करना होवे उस दिन तो लैके सियासत ने इस अंदोलन नूं छड्डिया नहीं या सियासत नूं इस अंदोलन तो वख करके वेख्या नहीं जा सकता। लगातार सियासत इस मुद्दे ते भी गरमाउंदी रही है। चाहे किसान एंट्री ना दे रहे होण सियासी आगूआं नूं, पर अपने पद्धर ते वो जरूर विचर रहे ने। कांग्रेस वालों अज शंभू बॉर्डर ते केंद्र के खिलाफ रोस प्रदर्शन किया गया। इस दौरान सुनील जाखड़ पंजाब कांग्रेस के प्रधान उन्हां सने सीनियर लीडरशिप मौजूद रही। उधर अकाली दल भी प्रदर्शन च अज हुम हुमा के पुज्या। सुखबीर बादल की अगवाई च अकाली दल वालों अमृतसर दे विच हल्ला बोलिया गया। खेती कानूनां नूं लैके केंद्र ते निशाने साधे गए। उत्ते ही दिल्ली च आम आदमी पार्टी भी किसानां दे हक च नितरी ते अरविंद केजरीवाल की अगवाई दे विच आप वालों भुख हड़ताल की गई ते केंद्री ਜਿਹੜੇ खेती कानून ने उन्होंने रद्द करने की मांग की गई। 3 तस्वीरां कांग्रेस, श्रोमणी अकाली दल ते आम आदमी पार्टी दी। उत्थे ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਛਾਉਣੀਆਂ ਪਾ ਰੱਖੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਨਮੀ ਸਟੇਟ ਵਾਂਗੂ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਪੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਡਾਂਗਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਆਸੂ ਗੈਸ ਛੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸਿੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸਾਡਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸੱਤਾ ਦੀ ਉਸ ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ हिंदुस्तान के सारे वकीलों ने क्या किया? कानून गलत है, इलीगल है। अज माहौल की बन रहा देश के सेंटर की बीजेपी सरकार इको एक निशाना है कि सारी ताकत अपने हथ कर लो
सूबिया कोले कोई ताकत छड्डो ही ना। आ एक बहुत खतरनाक चीज सेंटर की सरकार मोदी साहब कर रहे हैं। इसलिए दुख होता है जब इनके ऊपर तरह तरह के इनको बदनाम करने की कोशिश की जाती है। कह रहे हैं कि ये आतंकवादी हैं, किसान आतंकवादी हैं। कह रहे हैं कि किसान देशद्रोही हैं, किसान टुकड़े टुकड़े गैंग हैं। कह रहे हैं कि किसान चीन और पाकिस्तान के एजेंट हैं। ये जो किसान बैठे हैं ना, इन्हीं लोगों के भाई, इन्हीं लोगों के बेटे चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर देश की सुरक्षा कर रहे हैं। तेरा खेती कानूनां दे विचाले अज SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ BJP ਦੇ ਕੁਝ MPs ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ SYL ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ SYL ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਵਾਏ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ MP ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਔਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ SYL ਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। मैं पूरी आशा है कि केंद्र सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी जिस कोशिश में है कि नदियों को जोड़ के ये पानी जल्दी दिया जाए, उसी का ये हिस्सा यमुना बेस्ड का है जिस पर तीनों बांध बनने हैं। इसलिए हम इन बातों को लेकर आज माननीय तोमर साहब से भी मिले हैं, उनका धन्यवाद भी किया है। और कल इन्होंने टाइम ले लिया हमारा, क्योंकि आज समय मांगा था हमने, आज वो चले गए राजस्थान में। कल हमें उम्मीद है कि हमें टाइम मिलेगा और केवल मिलने का नहीं, हम उम्मीद रखते हैं कि यमुना और SYL का पानी भी हमें ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਲਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੰਸਦਾਂ ਨੇ ਵੀ SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਸਿਆਸਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਿੱਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਹਮਲੇ ਵੀ ਖੂਬ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਣ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੇਰਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੈਟਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੱਸੇ ਕਿਹੜੀ ਸੈਟਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮਜੀਠੀਆ ਕੇਸ 'ਚ ਭੱਜਣ ਵਾਲਾ ਡਰਪੋਕ ਆਗੂ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਨਹੀਂ ਟੇਕੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਲਟਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਸੀ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਲਹਿਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਤਰਜਮਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੇਰਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸੈਟਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਮਜੀਠੀਆ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜਣ ਵਾਲਾ ਡਰਪੋਕ ਆਗੂ ਕਹਿ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਨਹੀਂ ਟੇਕੇ। ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਖੁੱਲਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਤੇ 22 ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਨੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਰਾਜਦੂਤ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਦੱਸਿਆ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਸਟਿਸ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਧਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਕਬੱਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕੋਚ ਅਸਨ सांगवान ਨੇ ਅਵਾਰਡ ਮੋੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਜੇ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਥਾਂ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਹੋਵੇ, ਖਾਸ ਹੋਵੇ, ਜਨਤਾ ਜਨਾਰਦਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੋਣ, ਹਰ ਵਰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਰਜੁਨ ਅਵਾਰਡੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਬੱਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕੋਚ ਅਸਨ सांगवान ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣਾ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਅਵਾਰਡ ਮੋੜ ਦੇਣਗੇ। इसलिए अगर किसानों की ये मांगे नहीं मानी गई तो हम अपना अवार्ड वापस लौटाने के लिए बाध्य होंगे। ਭਿਵਾਨੀ ਜੀ सांगवान ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਕਰੀਬ 10 ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਣਾ ਅਰਜੁਨ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਹਰ ਖਿਡਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪੇਸ਼ਾ ਖੇਤੀ ਹੀ ਹੈ। सांगवान ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਸਾਧਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਛੇਤੀ ਮੰਨੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਥੋਪੇ। सरकार इसको मान लीजिए, नहीं तो हम बाध्य होंगे कि अपना अवार्ड किसानों के हक में सरकार को वापस दें। सांगवान ਭਾਰਤੀ ਕਬੱਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕੋਚ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਨਾਮਣਾ ਵੀ ਖੱਟਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਦਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1994 'ਚ ਭੀਮ ਅਵਾਰਡ, 1996 'ਚ ਭਾਰਤ ਗੌਰਵ ਤੇ 1998 'ਚ ਅਰਜੁਨ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਿਵਾਨੀ ਤੋਂ ਜਗਬੀਰ ਕਨਗਸ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਠਿਕਰੀਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਠਿਕਰੀਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਵਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਆਵੇਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ 2 ਦਿਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਪਿੰਡ ਬੰਨਿਓ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਬੰਨਿਓ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਏ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸੱਦਣੀ ਨਹੀਂ। ਦਰਅਸਲ ਹਰ ਸਾਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠਿਕਰੀਵਾਲਾ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 3 ਦਿਨ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਲਈ 2 ਦਿਨ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਰੈਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।